वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यह गुरबाणी का फरमान है। पर अज असी की कर रहे हैं? असी एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, इलैक्ट्रिसिटी की असी कंजम्पशन वध तो वध कर रहे हैं, उसका भी असी कोई हल नहीं कढ़ रहे कि किस तरीके दे नाल सेव की जा सके, कोई इहो जिहा उपराला किया जा सके जिस दे नाल इन्हां सारी चीज़ों का असी ध्यान रख सकीए, इन्हां सेव कर सकीए, इन्हां दे कंजम्पशन नूं घट तो घट कर सकीए। यानी कि जो गुरबाणी का फरमान है असी इस तो थोड़ा जिहा हट के जा रहे हाँ। असी अज वाकई ही कुछ इहो जिहियां प्रैक्टिसिस दे विच पै गए हाँ जिस दे करके साडे एनवायरनमेंट के उपर, साडे वातावरण के उपर एक बहुत ज़्यादा इफैक्ट पै रहा। संगत जी, कि असी कुछ इहो जे कुदरती स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हाँ, उन्हां दी वरतों कर सकते हाँ जिस दे नाल इन्हां दे विचों कुछ चीज़ों की जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण नूं घट कर सकीए या इन्हां दी कंजम्पशन नूं थोड़ा जिहा असी घटा सकीए। मैनूं ये दसदे होए बहुत माण महसूस होंदा है कि जिथे अकाल अकैडमियां ने अज विद्या के खेते के अंदर बहुत वड्डी मल मारी है, वख-वख खेतिਆਂ ਦੇ अंदर अज अकाल अकैडमियां ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़न वाले बच्चे ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ विद्या लैके वख-वख खेतिਆਂ ਦੇ अंदर अगे पहुंचे हैं, टॉपर्स बन गए हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। उत्थे ही अकाल अकैडमियां ने कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साडे सामने सैट किया है। असी गल कर रहे हैं कुदरती स्रोतों की। अकाल अकैडमियां दे विच अज रूफ के उपर सोलर प्रोजेक्ट्स जो ने वो लॉन्च किए गए हैं, एस्टैबलिश किए गए हैं। सब तो पहला जो इसकी शुरुआत की गई वो की गई खास बड़ू साहब तो, जिथे सोलर कुकर्स के राही यूनीवर्सिटी के विच पढ़न वाले बच्चे, अकैडमी के विच पढ़न वाले बच्चे, IB स्कूल के विच पढ़न वाले बच्चे, होस्टल्स के विच रहन वाले बच्चे, स्टाफ के लिए, उत्थे दी मैनेजमेंट के लिए, सारियां दे लिए लंगर तैयार किया गया। बड़ू साहब के विच सोलर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, उसनूं इस्टैबलिश किया गया, जिस सोलर प्रोजेक्ट के राही बिजली की जो वरतों है वो बिल्कुल घट गई और जीरो ते चली गई। इन्ना वड्डा ये प्रोजेक्ट जिस दे जो बेनिफिट ने, जो लाभ है, वो तुसी इस तो ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि बड़ू साहब के इस कॉम्पलैक्स के विच बहुत सारी बिल्डिंग्स ने। तो सब तो पहले मैं चाहना कि तुसी आओ, एक गेड़ा लगाओ बड़ू साहब का, तो आप दर्शन करो, देखो उत्थे की हो रहा है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ ने, और इन्हां सारियां दे विच जो बिजली है उसकी वरतों कुदरती स्रोतों नाल होंदी है, ना कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड। तो जिवें कि आप सारिਆਂ ने आप देखा, ये सारी बिल्डिंग्स ने जिस दे विच ये बड़ू साहब दे विच तुसीं देख रहे हो कि कुदरती स्रोतों के नाल बिजली की जो वरतों की जा रही है। इस प्रोजेक्ट नूं इत्थे नहीं रोकिया गया। सैकी दी गाइडलाइनस आईयां कि सैकी एक सबसिडी देगा, जे कोई चाहता है, कोई संस्था चाहती है, जे कोई भी चाहता है कि वो अपने बिल्डिंग की रूफ टॉप के उपर जो चाहते हैं कि वो सोलर प्रोजेक्ट नूं स्थापित करन, ते वो चाहते हैं ये करना, तो सैकी उन्होंने एक सबसिडी प्रोवाइड करेगी, जिस दे चलते कई अकाल अकैडमीज़ प्लस अकाल यूनीवर्सिटी की रूफ टॉप के उपर एक इहो जिहा सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि तुसीं आप देख के हैरान हो गए। सो इस तरीके के सोलर जो प्रोजेक्ट्स ने, या तुसीं कह सकते हो कि सोलर एनर्जी बनाने वाले जो ये प्रोजेक्ट्स ने, इन्हों लॉन्च किया गया। असी अगे वधदे होए सरदार जतिंदरपाल सिंह जी दे नाल गल करांगे, जिन्हां दी सहयोग दे नाल, गाइडेंस दे नाल ये जिहड़े रूफ टॉप के उपर जो सोलर प्रोजेक्ट्स ने इन्हों लॉन्च किया गया है, और अज इन्हां अकैडमीज़ नूं इन्ना काबिल बना दिता गया है कि वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलैक्ट्रिसिटी है उसकी वरतों नहीं करते हैं। कुदरती स्रोतों के नाल बिजली की खपत की जाती है, उन्हां दी कंजम्पशन की जाती है, और इस काबिल बन गए हैं कि बिजली बोर्ड नूं भी
ਜੋ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I am JP Singh. I am a solar energy consultant. Being a solar energy consultant, I help organizations to set up rooftop solar power plants to save money and environment. We all are aware about global warming, the impact of global warming, melting of the glaciers, rising level of the sea, increasing number of the floods, and increasing temperature of your mother earth. These all are concerned with the climate change, and these all are leading to a significant climate change which we are not able to see right now. In the recent climate summit held at Paris, a decision was taken to put all the massive actions so that the temperature of the earth doesn't go beyond 2-degree rise by the end of 21st century. When we are talking about 2-degree rise, just imagine if you are in Delhi and the top temperature, high temperature is 46 degree or 47 degree. By the end of this century, it's going to be 49 degree or 50 degree. This is not very far. Our next generation is definitely going to see what we are going to leave for them for the climate summit. We really need to work on the climate change, and solar energy, which has become not only very economical but also proving to be an answer for tackling this problem. The power of solar energy is such that only 1 kilowatt of solar power plant can reduce 30 metric ton of carbon emission. I got a very good opportunity to get associated with Badu Sahib, a pioneer organization working for the rural education, promoting the rural education in the northern India. When I got associated with Badu Sahib, I was amazed to see their work in the solar field. Badu Sahib ਦੇ ਅੰਦਰ 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ almost 8 years ago ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ PV ਪਲਾਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। 200 ਕਿਲੋਵਾਟ PV ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ 18,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸੋਲਰ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 5500 ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸਟ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ।
ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ज़्यादा inclined हो गया ऑर्गेनाइजेशन के प्रति and we talked to management to conceptualize a project of 1.2 megawatt for their rooftops in Akal Academies। इंडियन गौरमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई हुई सी जिस दे द्वारा सबसिडी अवेल की जा सकती सी। वी डिड टॉक टू मिनिस्ट्रीज एंड कंसैप्चुलाइज दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की कंसैप्चुलाइजेशन के बारे मैं शेयर करना चाहता हाँ कि जदों असी मैनेजमेंट ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, that was amazing। Being a consultant, I have been associated with many other organizations also, but I have never seen in my life any such organization who has such gist for environment and such कंसर्नस फॉर इन्वायरमेंट कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली कंसैप्चुलाइज करके फॉरवर्ड कर दिता। इस प्रोजेक्ट के वास्ते असी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अ नोडल एजेंसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाल कॉन्टैक्ट किया। वी ऑल वर्कड फॉर दिस प्रोजेक्ट बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ राजेश जैन जी हु इज़ एडिशनल जनरल मैनेजर एट सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्हां दे वल्लों सानू भरपूर सहयोग मिलिया तो उन्हां दे भरपूर सहयोग दे करके असी इस सबसिडी प्रोजेक्ट नूं कंसैप्चुलाइज कर सके। 5.2 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट 1.2 मेगावाट spread across 14 locations, 13 Akal Academies and 1 Akal University. Out of 5.2 crores, 1.7 crore rupees subsidy was availed from Solar Energy Corporation of India, and their support and contribution is really appreciated. आई रियली फील हैप्पी ਜਦੋਂ मैं देखता हाँ कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सोलर की कैपेसिटी ਨੂੰ 0.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। एंड इस 1.7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭਾਈ ਦੇਸਾ, ਬਦੌੜ, ਬਿਲਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਕਲਾ, ਤਨਾਲ ਕਲਾ, ਢੀਡਸਾ, ਰੀਤ ਖੇੜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੰਨਾ, ਕੋਰੀਵਾਰਾ, ਮੰਡੇਰ, ਡਾਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ सब शामिल हो चुके हैं। तो बहुत ही खुशी की गल है यह शेयर करते हुए कि आउट ऑफ दिस 13 अकैडमीज़ 6 अकैडमीज़ के अंदर उन्होंने कंप्लीट 100% पावर सोलर तो फीड हो रही है। बाकी दी अकैडमीज़ जिते 100% पावर जनरेशन सोलर तो नहीं हो पा रही, बट उन्होंने अकैडमीज़ के अंदर भी 70 to 80% पावर सोलर के थ्रू ही आ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो ने नैट मीटरिंग के अंतर्गत किए गए हैं। नैट मीटरिंग के अंतर्गत अगर कोई पावर सोलर प्लांट तो जनरेट हो रही है और वो पावर अगर यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही तो वो पावर ग्रिड में चली जाती है। संडे को जिस प्रकार अकैडमीज़ बंद होंदियां ने तो वो पावर संडे तो जो जनरेट होती है वो नैट मीटरिंग के द्वारा डिस्कॉम में ट्रांसफर हो जाती है और बिल के अंदर एडजस्ट हो जाती है। इट मीनस देयर इज़ नो लॉस फॉर द जनरेटेड पावर वैदर इट इज़ कंज्यूम्ड और नॉट कंज्यूम्ड। बड़ू साहिब का 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ का प्रोजेक्ट जो कि एक रूरल प्रोजेक्ट सीगा। इस प्रोजेक्ट के बारे एक चीज़ मैं आप जी नाल शेयर करना चाहांगा जिसने मैनू बहुत आश्चर्यचकित किया एंड मैनू अंदर तक झकझोड़ के भी रख दिता।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇੰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼, ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੁੰਦਰ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਲਟੀ ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ, ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਅਕੈਡਮੀ, ਵੈਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਚਰਚਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 36,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। 36,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ 36,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 82,000 ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਹ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਪੁਟਿੰਗ ਅਪ 82,000 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰੀਜ਼। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 82,000 ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵਿਦਿਨ few thousand square meters only, it is giving you 82,000 number of trees. ਸੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 82,000 ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 82,000 ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। His Holiness Baba Iqbal Singh Ji always says, only education can change the world. ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਿਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਿਨਾਂਸ ਦਾ ਰੇਟ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 750 ਬੱਚਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 750 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, 6 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ 100% ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 70-80% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸੋਲਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਸਟ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼। ਇਸ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਬੱਚਾ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫॉर देयर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ 1st ਟੂ ਕਲਾਸ 12th ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 1,64 ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। I again feel humbled कि I am associated with this 2.5 megawatt rooftop solar power project and I encourage all of you, मैं आप जी ਨੂੰ ਵੀ encourage ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੇਜਰਸ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਲੀ ਵਰਡਸ, ਓਨਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਫਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ एवरीवन ਟਾਕਸ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬੇਸਡ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।